Good evening, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ. ഇന്ന് Fourier ട്രാൻസ്ഫോമിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, that is Fourier ട്രാൻസ്ഫോം, Fourier cosine ട്രാൻസ്ഫോം, Fourier sine ട്രാൻസ്ഫോം എന്നീ ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുന്നത്. Fourier transform. The Fourier transform of the function f of x is defined by f of f equal to 1 divided by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of x e power minus I omega x dx, and f of x equal to 1 divided by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of f e power I omega x d omega is called inverse Fourier transform. ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ Fourier ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, that is f of f, ഇതാണ് the Fourier transform of f, that is 1 divided by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of x e power minus I omega x dx. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു Fourier ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ ഇൻവേഴ്സ്, that is inverse Fourier transform, that is f of x equal to 1 divided by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of f into e power I omega x d omega. Fourier transform with respect to x ഉം inverse Fourier transform with respect to omega യുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ലിമിറ്റ് ബാക്കിയെല്ലാം ലിമിറ്റ് അതേപോലെ ഇന്റഗ്രലിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് 1 divided by root 2 pi ആണ്. ഇവിടെയും 1 divided by root 2 pi ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇ പവർ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ് എന്നും ഇവിടെ ഇ പവർ ഐ ഒമേഗ എക്സും, ഈ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, Fourier cosine transform and sine transform. The Fourier cosine transform of the function f of x is defined by f suffix c, that is cosine f c f equal to root of 2 by pi integral 0 to infinity f of x cos omega x dx, and f of x equal to root of 2 by pi integral 0 to infinity f c f cos omega x d omega is called inverse Fourier cosine transform. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ Fourier cosine transform കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ inverse Fourier cosine transformന്റെ ഇക്വേഷൻ, that is f of f equal to root of 2 by pi integral 0 to infinity f c f cos omega x d omega. നെക്സ്റ്റ്, Fourier sine transform. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. f c f Fourier cosine transform of f എന്നും f s f എന്നുണ്ടെങ്കിൽ Fourier sine transform of f എന്നും, that is 2 root of 2 by pi integral 0 to infinity f of x sin omega x dx. Inverse Fourier cosine transforms is given by f of x equal to root of 2 by pi integral 0 to infinity f s f, that is Fourier sine transform into sin omega x d omega is called Fourier sine transform. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഡെഫിനിഷൻ ആണ്, that is Fourier transform അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും, Fourier cosine transform അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും, അതുപോലെ തന്നെ Fourier sine transform അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും. ഈ മൂന്ന് ഫോർമുലയും അല്ലെങ്കിൽ 6 ഫോർമുലയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലത്തിലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതുണ്ട്, that is integral e raised to ax sin bx dx, integral e raised to ax cos bx dx. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷനും ഓഡ് ഫംഗ്ഷനും വരുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് എ ടു എ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു 2 times 0 to a ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് എ ടു എ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൾവേസ് 0. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ്, 2 ഐഡന്റിറ്റീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആൾറെഡി. നെക്സ്റ്റ്, ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ. ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്നാൽ
cos theta plus I into sin theta. അതുപോലെ തന്നെ e raised to minus I theta that equal to cos theta minus I into sin theta. Okay. Next. Find Fourier transform for the function f of x equal to 1 if mod x less than 1. That is mod x less than 1, that implies minus 1 less than x less than 1. That is 1 ന്റെയും മൈനസ് 1ന്റെയും ഇടയിലാവുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 1 ഉം അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാത്ത കേസ് അതർവൈസ് f of x equal to 0. ഓക്കെ, ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് Fourier transform. Therefore definition, that is f of f equal to 1 divided by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of x e power minus I omega x dx. That is minus 1 ന്റെയും 1 ന്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ f of x equal to 1. Therefore minus infinity to infinity യിലെ minus infinity to infinity യിലെ minus infinity to minus 1 അതുവരെ, that is this equal to 0. Next this equal to 1. Next this equal to 0. കാരണം minus 1 to 1 മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, സോറി നോൺ സീറോ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്കിയുള്ള ഇന്റർവെൽ എല്ലാം 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 to infinity യും minus infinity to 1 ഉം ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 0 ആണ്. Therefore this complete will be 0. ഇതും കംപ്ലീറ്റ് 0 വരും. Therefore 1 divided by root 2 pi minus 1 to 1 e power minus I omega x dx. Okay, തെറ്റിക്കാതെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ 2 divided by root 2 pi into omega sin omega. ഇതേ ക്വസ്റ്റിനെ വേറൊരു മെത്തേഡിൽ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനിഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതി തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ആ ഡെഫിനിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് e raised to minus I omega x എന്ന ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി. ദാറ്റ് ഈസ് cos omega x minus I into sin omega x. ഓക്കെ, f of x ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് അകത്ത് എടുത്തെഴുതി. നെക്സ്റ്റ് ഇന്റഗ്രലിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തെഴുതി. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എ ടു എ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നോൺ സീറോ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്റർവെല്ല് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 1 to 1 sin omega x dx. That is odd function ആണ്, symmetric about y-x ആണ്. Therefore this equal to 0. ബാക്കി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടാവുള്ളൂ. Therefore this equal to 1 divided by root 2 pi integral minus 1 to 1 cos omega x dx. Okay, cos omega x ഇത് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, minus a to a even function, that equal to 2 times 0 to a, that is 0 to 1 cos omega x dx. Okay, തെറ്റിക്കാതെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 divided by root 2 pi omega sin omega. ഓക്കെ, തൊട്ട് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതേ റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഇതേ ആൻസർ ആയിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഫൈൻഡ് Fourier transform for the function f of x equal to e raised to minus ax if x greater than 0, 0 if x less than 0, where a greater than 0. That is minus infinity മുതൽ 0 വരെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 0. That is x less than 0 വരുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 0. നെക്സ്റ്റ് 0 to infinity, that is x greater than 0, ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ e power minus ax. ഓക്കെ, ഡെഫിനിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തെഴുതി. minus infinity to infinity, that is minus infinity to 0, function value 0. Next 0 to infinity, function value e power minus ax, that equal to 1 divided by root 2 pi 0 to infinity e power minus ax e power minus I omega x. Okay, രണ്ട് കോമൺ ആക്കി എഴുതി, പവർ കോമൺ ആക്കി എഴുതി. ഫൈനൽ ആൻസർ 1 divided by root 2 pi a plus I omega. Next, find Fourier transform of f of x equal to e power 2ix if minus 1 less than x less than 1, 0 otherwise. That is minus infinity to minus 1, next 1, next 1 to infinity. Okay,
ഈ ഇന്റർവെൽ മാത്രമേ നോൺ സീറോ വരുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ പവർ 2ix. ബാക്കിയല്ല സീറോ അതർവൈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ സീറോ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്റർവെല്ലിലും ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ സീറോ ആണ്. ദർഫോർ നമുക്ക് ഈ ഇന്റർവെൽ മാത്രമേ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, കാരണം ഇവിടെ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ സീറോ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു, ഡെഫിനിഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി, f of f equal to 1 divided by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of x e power minus I omega x dx. Okay, therefore integral split ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this value 0, again this value will be 0. Finally 1 divided by root 2 pi integral minus 1 to 1 f of x e power minus I omega x dx. Okay, എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതി നോക്കുക, സ്വന്തമായി ചെയ്ത് നോക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, ഫൈൻഡ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇഫ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ബി, സീറോ അതർവൈസ്. തൊട്ട് മുന്നത്തെ അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ, നെക്സ്റ്റ് എ ടു ബി, നെക്സ്റ്റ് ബി ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീജിയനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ടു ബി, ഈ റീജിയണിൽ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 1, സീറോ അതർവൈസ്. ഈ റീജിയനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റീജിയനിലും ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 0 ആണ്. ദർഫോർ ഈ റീജിയനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള റീജിയനിൽ 0 ആയി പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു 1 divided by root 2 pi integral a to b f of x e power minus I omega x dx. That equal to 1 divided by root 2 pi integral a to b function value 1 ആണ്. That is 1 into e power minus I omega x dx. That is final answer. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. Next question. Find the Fourier transform for the function f of x equal to e power kx if x less than 0 if x greater than 0. That is definition അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി. നമ്മളെ ഇന്റഗ്രൽ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ 0 വരെ, അതുപോലെ തന്നെ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. That is x less than 0, that is minus infinity to 0 function value e power kx. Next, x greater than 0, that is 0 to infinity function value 0. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. That is this value will be 0. Next, final answer check ചെയ്യുക. 1 divided by root 2 pi k minus I omega. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻഡ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇഫ് മൈനസ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എ. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ്. ദർഫോർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് എ, നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് എ ടു എ, നെക്സ്റ്റ് എ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഈ ഇന്റർവെൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോൺ സീറോ ഉള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ പവർ എക്സ്, സീറോ അതർവൈസ്. ദർഫോർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് എ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇന്റഗ്രൽ ഫംഗ്ഷൻ 0 ആണ്. ദർഫോർ ഈ രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ 0 വരും. ഓക്കെ, അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കിയുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് 1 divided by root 2 pi minus a to e power x e power minus I omega x dx. ഇത് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇ പവർ 2ix. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, ഫൈൻഡ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇൻവേഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻഡ് ഫോറിയർ ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇഫ് mod omega less than omega naught, 0 if mod omega greater than omega naught. That is mod x പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ f of x. ഓക്കെ, f of f ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. f of f ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്.
കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻവേഴ്സ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് is equal to ഇൻവേഴ്സ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1/√2π ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇ പവർ ഐ ഒമേഗ എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒമേഗയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഒമേഗ. ഓക്കെ, തന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ നോട്ട്. ഈ ഇന്റർവെല് ഒമേഗ നോട്ടിന്റെയും മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ടിന്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 1, അതർവൈസ് 0. ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ് ഒമേഗ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതല്ലാത്ത എല്ലാ കേസിലും ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 0. ദെർഫോർ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട്, നെക്സ്റ്റ് ഒമേഗ നോട്ട് ടു മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് ടു ഒമേഗ നോട്ട്, നെക്സ്റ്റ് ഒമേഗ നോട്ട് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഈ റീജിയണിൽ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 0 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റീജിയണിലും ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 0 ആണ്. ദെർഫോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/√2π ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് ടു ഒമേഗ നോട്ട് ഇ പവർ ഐ ഒമേഗ എക്സ് ഡി ഒമേഗ. നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതെ ചെയ്യുക, ഫൈനൽ ആൻസർ ഇത് കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫൊറിയർ കൊസൈൻ ആൻഡ് സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം. സിമ്പിൾ ആണ്. ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിച്ച അതേപോലെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഫൈൻഡ് ഫൊറിയർ കൊസൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് 2/π ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോസ് ഒമേഗ എക്സ് ഡി എക്സും ഇതിന്റെ ഫൊറിയർ ഇൻവേഴ്സ് ഫൊറിയർ കൊസൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2/π ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് സി എഫ്. ഈ സി എന്നുള്ളത് കൊസൈൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൊറിയർ കൊസൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എസ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫൊറിയർ സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക. അതുപോലെ ഫൊറിയർ സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെയും ഇൻവേഴ്സ് ഫൊറിയർ സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെയും ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഫൈൻഡ് ഫൊറിയർ കൊസൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഫോർ ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇഫ് 0 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എ, 0 if x greater than a. That is നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ലിമിറ്റ് ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സി എഫ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2/π ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോസ് ഒമേഗ എക്സ് ഡി എക്സ്. നമ്മൾ ലിമിറ്റ് 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ലിമിറ്റ്. പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ 0 മുതൽ എ വരെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും എ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ, ദാറ്റ് ഈസ് എയുടെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 0. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 0യും ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ കെ. ഓക്കെ, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം 0 ടു എ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 0 ആണ്. ദെർഫോർ ഈ ഇന്റഗ്രൽ 0 വരും. ഓക്കെ, ദെർഫോർ എഫ് സി എഫ് ഈക്വൽ ടു root of 2/π integral 0 to a k cos omega x dx. With respect to inverse ആണെങ്കിൽ with respect to x ഉം Fourier transform ആണെങ്കിൽ with respect to omega യുമാണ്. നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഫൈനൽ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് സൈൻ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഫൈൻഡ് സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് തൊട്ട് മുന്നേ ഇവിടെ കോസ് ഒമേഗ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ആണ്. ഫൊറിയർ കൊസൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ കോസ് ഒമേഗ എക്സും ഫൊറിയർ സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ സൈൻ ഒമേഗ എക്സുമാണ്. ഇത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഓക്കെ, തൊട്ട് മുന്നത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഇന്റഗ്രൽ 0 വരും, ബാക്കി ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫൈനൽ ആൻസർ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, find Fourier cosine transform for the function f of x equal to e power minus x. ഇവിടെ റീജിയൻ തരാത്തതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഈ റീജിയൻ തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ദാറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിന്റെ റീജിയൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഏതാണോ ഇന്റഗ്രൽ ലിമിറ്റ് ഡെഫിനിഷനിൽ ഏതാണോ ഇന്റഗ്രൽ ലിമിറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി e പവർ മൈനസ് എക്സ് കോസ് ഒമേഗ എക്സ് ഡി എക്സ്. തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ച റിസൾട്ടാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ e പവർ എ എക്സ് കോസ് ബി എക്സ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിൽ തുടക്കത്തിൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, റിസൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഫൈനൽ ആൻസർ റൂട്ട് ഓഫ് 2/π 1 divided by 1 plus omega square. Next question. Find Fourier sine transform for the function e power minus mod x. Hence evaluate integral 0 to infinity omega sin omega x divided by 1 plus omega square d omega. ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഫോറിയർ സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. therefore തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഫൈൻഡ് കൊസൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിലെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ കൂടെ കോസ് ഒമേഗ എക്സ് ആണ്. ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. therefore എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ കൂടെ സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇ പവർ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 0 to ഇൻഫിനിറ്റിയാ, 0 മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റിയാ. therefore നമുക്കറിയാം മോഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്, mod x equal to x if x greater than 0 and mod x equal to minus x if x less than 0. ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ e പവർ മൈനസ് മോഡ് എക്സ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, e പവർ മൈനസ് മോഡ് എക്സ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. therefore x കിടക്കുന്നത് എപ്പോഴും x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. 0 മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണ് x കിടക്കുന്നത്. therefore x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ മോഡ് x ഈക്വൽ ടു x തന്നെയാണ്. therefore ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡ് x തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ മോഡ് x ഈക്വൽ ടു x ആയതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ e പവർ മൈനസ് എക്സ് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, therefore ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ മോഡ് എക്സ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇന്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. therefore മോഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് തന്നെയാണ്. therefore തൊട്ട് മുന്നത്തെ റിസൾട്ട് വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഫൈനൽ ആൻസർ റൂട്ട് ഓഫ് 2/π ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ എഫ് ഓഫ് എഫ്. ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എഫ്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കിട്ടിയ എഫ് ഓഫ് എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിടക്കുന്നത്. ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എഫ്. ഓക്കെ, therefore യൂസിങ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം, യൂസിങ് ഫോറിയർ ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം വെച്ചുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2/π ഇന്റഗ്രൽ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ എഫ് ഓഫ് എഫ്. ഓക്കെ, എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി ഒമേഗ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് നേരിട്ട് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഡെഫിനിഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2/π ഇന്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എഫ് സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ഡി ഒമേഗ. ഓക്കെ, ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്കറിയാം ഇ പവർ മൈനസ് mod x that equal to 2/π integral 0 to infinity omega divided by omega square. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് √2 that is √2 into √2 2 √π into √π that is 2/π. therefore this equal to നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതായിരുന്നു, ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. that is this equal to π/2. ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ integral 0 to infinity omega sin omega x divided by 1 plus omega square d omega that equal to 2/π എന്നുള്ളത് ഈ സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ π/2 into e power minus mod x കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ചോദിച്ചത്. എൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ആ ഡെഫിനിഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് അല്ലാതെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാതെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് വരാറുണ്ട്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായി പറയാം. നെക്സ്റ്റ്, ഫൈൻഡ് ഫോറിയർ സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു. ഇവിടെ 3 ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ ലിമിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 0 to 1 ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എക്സ്. നെക്സ്റ്റ് 1 to 2 ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 2 മൈനസ് എക്സ്. നെക്സ്റ്റ്
x greater than 2, that is 2 to infinity, function value 0. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ that is integral 0 to 1, നെക്സ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ 1 to 2, നെക്സ്റ്റ് 2 to infinity. ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. therefore ഈ വാല്യൂ 0 വരും, കാരണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ റീജിയനിൽ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 0 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇത് രണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയൽ ആണ്, ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയൽ ആണ്. തൊട്ട് മുന്നത്തെ ആ ബ്രാക്കറ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയി. ഫൈനൽ ആൻസർ root of 2 by pi 2 sin omega minus sin 2 omega divided by omega square. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, linearity of Fourier cosine and sine transform, that is linear property. The Fourier transform is a linear operation. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് Fourier cosine transformും അതുപോലെ സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമും ഇതുപോലെ Fourier ട്രാൻസ്ഫോമും ലീനിയർ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം. that is FSAF plus BG that equal to A into FSF plus BSG. അതുപോലെ തന്നെ കോസൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം FC of AF plus BG equal to A into FCF plus B into FCG, where A and B are arbitrary constant and FG is a function of X. സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്ക് LHS സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. that is FC Fourier cosine transformന്റെ linear property, that is linearity of Fourier cosine transform ആണ് ചെയ്യുന്നത്. that is FC of A into Fx plus B into Gx നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് that equal to A into FCF plus B into FCG. okay, definition വെച്ച് that is FC of F, that is ഇത്രയും ടേം ആണ് നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ, that equal to root of 2 by pi integral minus infinity to infinity ഏതാണോ തന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, that is AF plus BGX into e power minus I omega x into dx. okay, നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. that is e power minus I omega x ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്തോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ A into f of x into e power minus I omega x plus B into g of x e power minus I omega x. ഇത്രയും ടേം കോമൺ ആണ്. അതും കൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ A into ഇവിടെ എയും കോമൺ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബി കോമൺ ആണ്, ബി ഇങ്ങോട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. therefore A into this plus B into this. ഇത്രയും ടേം, ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണെന്ത് FC എഫും അതുപോലെ ഇതാണെന്ത് FCG. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് Fourier കൊസൈനിന്റെയും Fourier ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെയും ജനറൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സിമിലർലി Fourier cosine transform, that is linearity of Fourier sine transform, Fourier sine transform. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതുവരെ കേട്ടിയും ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അഥവാ ഈ ചാപ്റ്ററിന് ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.